ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਰੱखते हैं किसी तरह की भी किसान यूनियन वाले, चाहे पंजाब लेवल पर रखन या कोई पंजाब सूबा लेवल पर कोई बंदा आवे, कि तुसी एग्री हो डिबेट करने वास्ते? नहीं, मैनू जो मर्जी मिलन, मेरे दरवाजे खुले ने और 24 घंटे खुले रहंदे ने, जो मर्जी एनी टाइम गलबात कर सकते हैं। नहीं, ये बड़े शांतमई ढंग नाल अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी कोई गल नहीं। खतरा है तो कांग्रेस के गुंडियां तो। नीत जी बिट्टू जी ने जिम्मेवारी ली है और नाल कह रहे हैं भी अजे तो गड्डी के शीशे तोड़े ने, हाल तक यही हमले किए ने, इस तो बड़े रिजल्ट भुगतने पैणगे, क्योंकि कांग्रेसी गुंडियां दे करके हर इंसान चाहुंदा है पंजाब का माहौल ठीक रहे। ये कांग्रेस पार्टियां उहदे नाल विरोधी पार्टियां पंजाब के माहौल नूं खराब करन ते तुलियां होईयां ने। प्रधान जी ते हमला हो गया, विजय सांपला जी नूं फड़ लिया, आ घेर लैंदे ने, ते नवां शहर दे विच साडे कार्यकर्ता दे हमले भी हो गए, क्योंकि वो साडे जिहड़े अंबेडकर जी अपने संविधान के रचेता, उन्होंने दे फुੱਲ माला चढ़ाने लई जा रहे सी। देखो सब दे है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है, ਉਹਦੇ ਤੇ भी हमले होए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ किसान भरा नहीं कर रहे, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मिले होए कांग्रेसी गुंडे कर रहे ने। हर मसला मिल मिला के बह उठ के ही हल होंदा है। अगर टेबल टॉक होएगी जी अज हो जाती तो मैनू कुछ गल इन्हां दी समझ आ जाती। तो कुछ प्रशासन के अधिकारियों ने पता लग गया कि प्राइम मोदी की डिबेट जी हैगी आ, इन्होंने वाले जवाब दिता गया कि इन्होंने कोई डर तो नहीं कि सुनीता गर्ग को पता नहीं किहो जिहे सवाल होंगे, सानू शायद जवाब ही नहीं दिता जाऊगा। कुछ लगता तुहानूं इस तरह कुछ हो सकदा? तस्वीरां तुहानूं कोटकपूरी दा दिखा रहे हो, जिथे बीजेपी की अध्यक्ष सुनीता गर्ग के अगे 24वें दिन धरना जिहड़ा चालू है। नाल कल भी गल हुई सी कि डिबेट करने बारे इन्होंने कहा सी कि असीं तैयार हैं, असीं उन्हां दा चैलेंज कबूल करते हैं, और हुण पुछदे इन्हां नूं कि इन्हां दा इस बारे की कहना। किसान यूनियन के आगू जसपाल सिंह साडे नाल जुड़े आ। जसपाल जी, कल अपनी गलबात हुई सी कि सुनीता गर्ग नाल डिबेट करने के संबंध में की तुहाडी प्लानिंग? अपना 2 बजे का टाइम रखा गया सीगा। 1 तरीक तो लैके 24वें दिन धरना शामिल आ। किसान रोज़ सड़कों ते आ, इहदे करके जो इधरों जिंदल जी ने डिबेट वाली रखी सीगी भी बीबी डिबेट करनी चाहुंदी आ, उहदा मैसेज भी ये पढ़िया असीं भी बीबी दा खुला चैलेंज आ डिबेट करन लई, क्योंकि असल च बीबी सूबे की आगू आ। जे बीबी ने डिबेट करनी आ तो असी सूबे के आगू बुला लांगे, एक दिन का समा दे देंगे, ऐ नहीं। ये करके भी असी इत्थे उस तक बहस नहीं बीबी ना बनाउणी चाहुंदे, क्योंकि बीबी नूं पता है भी इन्हां दी सरकार जिहड़े कानून लैके आई आ भी वो कानून रद्द कराउण वाले पासे जे कोई गल बनदी है, जां बीबी अस्तीफा देना चाहुंदी आ, जां बीबी नूं इन्हां आ जिहड़े बाहर अगे लोग 24 दिन तो रुल रहे आ बच्चों समेत आ, इन्हां दा तरस आउंदा है, तां बीबी नाल असीं गलबात करन लई तैयार आ। जे बीबी इसे गल ते ही जोर ला के डिबेट करनी चाहुंदी आ भी ये तिन्ने कानून आ जिहड़े किसानां दे पक्ष च आ, ये फिर इन्हां दे जिहड़े 8 मंत्री आए आ वो भी कह हटे आ, इस ते असीं बीबी नाल डिबेट करन नूं तैयार हैगे आ। पर सूबा कमेटी दे सद्दे ते सूबा कमेटी ਵੱਲੋਂ साडी जो सूबा कमेटी दे आगू आउणगे उन्हां नाल डिबेट करन लई तैयार आ, बीबी समा दे देवे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, क्योंकि सूबा पद्धरी मसला है, ये करके उन्होंने भी उन्होंने प्रधान मंत्री वाला मसला अगे रखना है। ये करके साडी सूबा कमेटी के सद्दे ते असीं जिहड़े दे विच बैठे हाँ, साडी सूबा कमेटी की समझ आ जिहड़ी वो बहुत वड्डी आ। ये करके असीं चाहुंदे आ भी सूबा कमेटी के मुताबिक ही होवे तां फैसला चंगी गल आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ गर्ग ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ किसान आगू सरदार जसपाल सिंह जी सानू यही कहा कि
ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਸੂਬਾ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ। ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਸਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਈ ਫੇਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਏ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਏ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤਰਨ ਜੀ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਆ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ ਟੀਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਗੂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ MSP ਵਧਾਈ ਹੈ, ਔਰ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਕਣ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡਤੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ, TV 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP, ਹਾਂ, ਮੈਂ MSP ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਰੇਟ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀ 22-21 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਏ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਏ ਦੀ ਵੀ MSP ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ MSP ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕੈਂਪ ਦਾ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ,
ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਕੱਲੀ MSP ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ, ਉਹ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਲਹਾਲ 3 ਨੇ ਜੀ। 3 ਗਨਮੈਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ? ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਏ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ।